हेलो स्टूडेंट, आज आम इतिहास द्वितीय पाठ द्वितीय विश्वयुद्धर कारण और फलाफल विषय जानिबा। प्रथम विश्वयुद्धर विपुल क्षयक्षति विश्ववासी को स्तंभीभूत कर देथिला। भविष्यतर पृथ्वी को शांतिप्रद और मनुष्य जाति को निरापद करने आशारे जातिसंघ गठन करा जायथिला। जातिसंघ अनुकूल्य शांति प्रतिष्ठा और निरस्त्रीकरण दिगरे बहु पदक्षेप निया जायथिला, मात्र ए समस्त प्रचेष्टा विफल हो जायथिला। प्रथम विश्वयुद्ध शेष होबार प्राय 20 वर्ष पर विभिन्न कारण जोगु 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध संगठित होता। आम जानिबा एबे युद्धर कारण गुडिक कौन कौन थिला। प्यारिस शांति सम्मेलन त्रुटि होइथिला। प्यारिस शांति सम्मेलन त्रुटि विच्युति द्वितीय विश्वयुद्ध पर अनेक परिमाण दायी होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध पर शांति प्रतिष्ठा उद्देश्य प्यारिस नगरी में समवेत विजय राष्ट्र गुडिक राष्ट्र मुख्य मान पराजित राष्ट्र मान सहित विचार विमर्श नक शांति चुक्तिर शर्तावली निर्धारण करदे। अन्य पक्षरे से प्रतिशोध परायण भाव और आक्रोशमूलक भाव सेगुड़ी प्रस्तुत करते। युक्तराष्ट्र अमेरिका व्यतीत अन्य शक्ति माने सेमानकर स्वार्थ साधन पाई व्यग्र थिले। शांति सम्मिलन शर्त अनुजाई इंग्लैंड और फ्रांस निज पाई यथेष्ट लाभ हासिल करिथिबा बेले सेमानकर मित्र भाव युद्ध में भाग नेथिबा इटाली और जापान विशेष किछि पाइले नाही। फल एही दुई देश असंतुष्ट होइथिले। सेमाने यथा समय जर्मनी सहित मित्रता स्थापन करी फ्रांस और इंग्लैंड शत्रु रूपे कार्य करथिले। प्यारिस शांति सम्मेलन में भाग नेथिबा विजयी राष्ट्रगुडिकर राष्ट्र नायक मानकर अपरिमाणदर्शिता, संकीर्ण मनोभाव और साम्राज्य लोभ पृथ्वी को आउ एक विश्वयुद्ध मध्य को टाणी नेथिला। तापर आम जानिबा वर्साई संधिर कठोरता विषय। शांति प्रतिष्ठा निमंते विजयी राष्ट्र माने जर्मनी सहित स्वाक्षरित करथिबा वर्साई संधि कठोरता बा द्वितीय विश्वयुद्ध निमंते मार्ग प्रस्तुत करिथिला। यह एक निर्देशित संधि थिला। आक्रमण भय पराजित जर्मनी बाध्य होई विभिन्न आपत्तिजनक शर्त सम्मिलित संधि ग्रहण करथिला। जर्मनी को दुर्बल कर देवा पाई एही संधि से देश उपर राजनीतिक, अर्थनैतिक, सामरिक क्षेत्र में बहु कटकणा जारी करा जायथिला। फल जर्मनीर जनसाधारण क्षुब्ध और तीव्र भाव असंतोष होइथिले। सेमानक मनरे जागी उठिथिला प्रतिहिंसार प्रक्रिया बा परवर्ती काल में द्वितीय विश्वयुद्धर मुख्य कारण होइथिला। एबे आमे जानिबा जातिसंघर विफलता कौन कौन। शांति प्रतिष्ठा दिगरे जातिसंघर विफलता द्वितीय विश्वयुद्धर अन्य एक कारण। प्रथम विश्वयुद्ध पर सामूहिक सुरक्षा और शांति बा स्थायी शांति प्रतिष्ठा निमंते जातिसंघ गठन करा जायथिला, किंतु एही लक्ष्य पूरण करि पाइला नाही। युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जातिसंघ गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले मध्य सीनेट विरोध जोगु अमेरिकार एहार सभ्य पद ग्रहण करि पाइला नाही। पुनश्च से जातिसंघर निर्देश अमान्य करुथिबा और विश्व शांति भंग करुता बृहद राष्ट्र मानक विरोध में कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पाइला नाही। एहार सभ्य राष्ट्र माने निज इच्छा अनुसार सभ्य पदरु ओहरी जाई पारुथिले। स्वार्थ पूरण न हेबारु प्रथम जर्मनी और परे इटाली और जापान सभ्य पद त्याग करथिले। बृहद राष्ट्र मानकर कार्यकलाप जोगु क्षुद्र राष्ट्र माने निजकु सुरक्षित मणिले नाही, तेणु जातिसंघरु सेमाने आस्था हराइथिले। तुमे जानिछ कि युक्तराष्ट्र अमेरिकार कांग्रेस भारतर संसद बा पार्लियामेंट सदृश। भारतर संसद दुईटी सदन हेउची लोकसभा और राज्यसभा। सेपरि युक्तराष्ट्र अमेरिकार अछि दुईटी सदन, गोटे है सीनेट और गोटे है प्रतिनिधि सभा। तापर आमे जानिबा फासीवादी शक्ति मानकर उत्थान किपरि होइथिला। उग्र जातीयतावादी और फासीवादी शक्ति मानकर उत्थान फल विश्व राजनीति में संकटजनक परिस्थिति उपजी जाइथिला। जेमिति हिटलर जर्मनी रे एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करिया परे विजयी राष्ट्र मानक क्षतिपूरण बाबद विपुल अर्थ देवाकू मना कर देथिले। इच्छाकृत भाव से वर्साई संधिर शर्तावली को उल्लंघन कले एवं लढ़ुआ आकाश बाहिनी और नौबाहिनी समेत
ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଜାତିସଂଘରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ଓ 1936 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଟଲର ରାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଜର୍ମାନ ଜାତି ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିବାର ଅଧିକାର ଜର୍ମାନୀର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ତାପରେ 1938 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧିକାର କଲେ। ତାପରେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ସୁଦେତାନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଇଟାଲୀର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ମୁସୋଲିନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଗୌରବର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହା ସେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶସ୍ଥ ଆବିସିନିଆକୁ ଜୟ କରି ଇଟାଲୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାପାନ 1931 ମସିହାରେ ତୈଳ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୀନର ମାଞ୍ଚୁରିଆ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜାତିସଂଘରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ। ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ପୃଥିବୀର ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜର୍ମାନୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ସୁଦେତାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1938 ମସିହାରେ ମିନ୍ୟୁଖଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରି ଜର୍ମାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଜର୍ମାନୀ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଏକ ରକମର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ଉଦାସୀନତା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମିଉନିକ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଜର୍ମାନୀ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଏକ ରକମର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବିଖଣ୍ଡୀକରଣ କରାଯାଇ ଜର୍ମାନୀର ସୁଦେତାନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପରାଜୟ ଥିଲା। ମିଉନିକ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ମାତ୍ର 11 ମାସ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ପେନ୍ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଏକ ଅଂଶର ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପେନ୍ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ। ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1936 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। 1937 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଫଳରେ ରୋମ, ବର୍ଲିନ, ଟୋକିଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଗଠିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ବଳୀୟାନ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପରାଜୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ 1939 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୋଲାଣ୍ଡ ମାଟିରୁ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ
ବ୍ରିଟେନ ଜର୍ମାନୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ବ୍ରିଟେନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1940 ମସିହା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଡେନମାର୍କ, ହଲାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲେ। ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜର୍ମାନୀ ବାହିନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ ସରକାର ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପରିମାଣର ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ତାହା ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜର୍ମାନୀ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କଲା। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟେନ ଜର୍ମାନୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ବାହିନୀ ଗ୍ରୀସ ଓ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିକିଆ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। 1939 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି 1941 ମସିହା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ହିଟଲର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବନ୍ଦର ନଗର ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଉପରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ସମେତ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1942 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପ୍ରଭୃତି 26ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଫାସିବାଦୀ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡଠାରେ ରୁଷର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଜର୍ମାନୀ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ରୁମାନିଆ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲା। 1943 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସିସିଲି ଅଧିକାର କଲା। ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀ ପରାଜିତ ହୋଇ 1943 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1945 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଜର୍ମାନୀ ଆଡ଼କୁ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ବର୍ଲିନ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ହିଟଲର ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କକ୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ବର୍ଲିନ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ 1945 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଜର୍ମାନୀ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଲା ନାହିଁ। 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଜାପାନ ମହାନଗରୀ ହିରୋସୀମା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜାପାନ ନଗରୀ ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇ ଜାପାନର ଏକ ନଗରୀ ଦୁଇଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟାବହତା ଦେଖି 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜାପାନ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା, ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ, କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟାବହ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଥିବାରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତଥା ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପର ବୃହତ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସମରରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଣିତ ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ସହର, ଗିର୍ଜା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଓ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଓ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଫଳରେ
ଜର୍ମାନୀ ରାଜଧାନୀ ବର୍ଲିନ ଧ୍ୱସ୍ତ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜାପାନର ପ୍ରମୁଖ ସହର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଧ୍ୱଂସ ରୂପରେ ବା ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଳ୍ପନାତୀତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ହିଟଲରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇହୁଦୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଣତି କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀର ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ବହୁ ଉପନିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଜର୍ମାନୀରୁ ନାଜି ଦଳ ଲୋପ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1949 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ବା ଜର୍ମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ଜର୍ମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ଶାସନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀରେ ଶାସନରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଟାଲୀରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନରେ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଦଳର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବ୍ରିଟେନର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୁମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରଭୃତି ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।